السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ ایوری ون. دس از سونیا لودھی. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز. پروگرام ہے ورلڈ ان ویو. سب سے پہلے آپ سبھی کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی اپنے پروگرام میں اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ویکسینیٹڈ ہوں گے. اور اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہے تو ایز سون ایز پاسبل جا کر ویکسین لگوا لیجیے تاکہ ہم سبھی لوگ کورونا فری ہو سکیں. اسی میسج کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. چلتے ہیں سیدھا سمری کی جانب کہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے لیے کیا کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان عالمی سطح پر چین کی پالیسیوں کے مترف. وزیر اعظم کی انتخابات میں کامیابی پر ایرانی صدر کو مبارکباد. افغانستان سے امریکی نیٹو افواج کا 90% انخلا مکمل. لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کا 98 برس کی عمر میں انتقال. ہیٹی کے صدر کو مسلح افراد نے گھر میں قتل کر دیا. کرونا وائرس کے وار جاری، کہیں نرمی کہیں سختی. شام کے مہاجرین کو شدید مشکلات کا سامنا. اٹلی میں گلیشیئر کے تحفظ کے لیے اقدامات. کینیڈا میں گرمی کی شدت برقرار، ہلاکتوں میں اضافہ. ڈنمارک کے فنکار نے کرونا کے حوالے سے مجسمہ تیار کر لیا. بینائی سے محروم افراد کے لیے مددگار چھڑی. یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ ان ویو. چین کی کمیونسٹ پارٹی اور عالمی سیاسی جماعتوں کی سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین بنیادی مفادات کے امور میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھیں گے. چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ توسیع پسندی پر یقین نہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ناکام ہوں گے. ورچوئل کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ دیکھتے ہیں. چینی کمیونسٹ پارٹی اور عالمی سیاسی جماعتوں کی سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین آہنی برادرز ہیں اور ہم اپنی بنیادی مفادات کے امور میں ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا ہمیں امن و ترقی، اپنے عوام کی بہبود اور پوری انسانیت کے لیے مشترکہ مستقبل کی برادری کی تشکیل جیسے باوقار مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. رواں ہفتے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر سی پی سی اور عالمی سیاسی جماعتوں کی سربراہی اجلاس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے ثابت کیا ہے کہ سیاسی طاقت کے حصول کا بنیادی مقصد عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لانا اور انہیں اپنی قسمت کا خود مالک بنانا ہے. انہوں نے کہا سی پی سی کا چینی قوم کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا مشن اور پاکستان تحریک انصاف کا نیا پاکستان ویژن دونوں ممالک کی عوام کی باوقار امنگوں کا آئینہ دار ہے. وزیر اعظم نے کہا مجھے یقین ہے کہ 2021 ہماری آزمودہ دوستی کو نئی قوت اور جذبہ بخشے گا. انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی بے لوث خدمت سے ہی سیاسی جماعتیں عوام کی حمایت حاصل کرتی ہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا چین نے نو آبادیاتی نظام میں جکڑی اقوام کو نکلنے کا حوصلہ دیا. انہوں نے کہا پاکستان عالمی امن اور کورونا سے نکلنے کے لیے چین کے کردار کو سراہتا ہے. کمیونسٹ پارٹی کی کامیابی کا راز ترقی کے فلسفے میں عوام پر توجہ مرکوز ہونے کی سوچ میں مضمر ہے. اس پارٹی نے چین کی سرحدوں سے باہر بھی لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی دلیرانہ جدوجہد شروع کرنے کا حوصلہ دیا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اشرافیہ کے تسلط، اقربا پروری کے خاتمے کے لیے تشکیل دیا. پی ٹی آئی احتساب، شفافیت، میرٹ کے حصولوں پر قائم ہوئی اور قانونی بالادستی، مساوات، انصاف کے مشن پر کاربند ہے. عمران خان نے کہا پی ٹی آئی نے گزشتہ سال احساس پروگرام شروع کیا. یہ پروگرام ایشیا بھر میں سماجی تحفظ کے بڑے نمایاں پروگراموں میں ایک ہے. پاکستان نے اپنی ترجیحات کو علاقائی سیاست سے علاقائی اقتصادیات میں بدلا ہے. انہوں نے کہا صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے عالمی ترقی پر مثبت اثر پڑا ہے. گرین ویژن سی پیک کو پاکستان کی ترجیح کے طور پر گرین سی پیک میں تبدیل کر رہا ہے. سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا فلیگ شپ پروگرام ہے. سی پیک سے علاقائی تعاون بڑھے گا. چینی صدر شی جن پنگ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا دنیا کو کورونا جیسی عالمی وبا، ماحولیاتی تبدیلیوں اور تنازعات کے باعث خطرات کا سامنا ہے. سیاسی جماعتوں پر انسانیت کا مستقبل سنوارنے کے حوالے سے بھاری ذمہ داریاں ہیں. انہوں نے کہا دنیا میں ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں ہر ملک کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں. ہمیں انسانیت کی مشترکہ اقدار کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ہم انصاف، برابری اور مشترکہ ترقی کے عالمی نظام پر یقین رکھتے ہیں. چینی صدر کا کہنا تھا
کہ 1.4 ارب چینی باشندوں کی خوشحال زندگی کو یقینی بنانا اور تمام انسانیت کے لیے امن اور ترقی کو فروغ دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے دنیا کی تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ہمیشہ عالمی امن، ترقی کے حامی اور عالمی نظم کے محافظ بنے۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ کثیر الجہتی کے بحث میں یک طرفہ طرز عمل کے خلاف کھڑے ہونا اور تسلط اور اقتدار کی سیاست سے انکار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا چین عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی کاوشوں میں تعاون جاری رکھے گا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ عالمی قوانین چند افراد کے قواعد کے بجائے عالمی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں پر مبنی ہوں۔ اس کانفرنس میں دنیا کے 160 ممالک کی سیاسی جماعتوں کے 500 رہنماؤں نے شرکت کی اور تقریباً 10,000 سیاسی نمائندوں نے اس کانفرنس کو آن لائن دیکھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے نومنتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے انہیں انتخابات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں انہیں مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایران کے نومنتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کو 18 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ رواں ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے نومنتخب ایرانی صدر کو ٹیلی فون کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے موجودہ دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں انہیں مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدارتی انتخابات میں سید ابراہیم رئیسی کی کامیابی ان کی قیادت پر ایرانی عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ اس موقع پر پاکستان اور ایران سرحد کے ساتھ مارکیٹس کے قیام کو اہمیت کا حامل اقدام قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اس سے دونوں ممالک کے عوام کو سماجی اور معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ علاقائی تناظر میں وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ واقعات پاکستان اور ایران کے لیے سنجیدہ احتیاطی تدابیر کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس صورتحال سے دونوں ممالک میں افغانستان سے مہاجرین کی آمد کا امکان ہے۔ افغان مہاجرین کی متوقع آمد سے خطرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کے تنازع کے بات چیت سے سیاسی حل کی ضرورت ہے۔ دونوں اطراف نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کے عوام کے زیر ملکیت اور زیر قیادت سیاسی حل کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے تنازع جموں کشمیر پر ایران کی جانب سے پاکستان کی بھرپور حمایت پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں اس دیرینہ مسئلے کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔ بات چیت کے دوران اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو سرکاری دوروں کی دعوت دی۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو کی افواج کا 90% انخلا مکمل ہو چکا ہے۔ تاہم افغانستان میں طالبان اور حکومتی فورسز کے مابین لڑائی کے ساتھ ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلا 90% مکمل ہو چکا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال ستمبر تک یہ غیر ملکی افواج کا انخلا پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان جنگ ستمبر تک مکمل اور مستقبل کا فیصلہ افغان عوام کریں گے۔ افغانستان کا دفاع، ملک چلانا اب افغانوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف ایران میں بین الافغان مذاکرات میں افغان حکومت اور طالبان پرامن حل پر متفق ہو گئے ہیں۔ فریقین نے متفقہ اسلامی نظام، اس کے طریقہ کار اور مزید مشاورت کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا اور اس سال ستمبر تک جنگ کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل کا فیصلہ افغان کریں گے۔ انہوں نے کہا انخلا کے بعد سویلین لوگوں کی اموات کا امریکہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کو درست قرار دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہم جن مقاصد کے لیے افغانستان گئے تھے وہ پورے ہو گئے۔ اسامہ بن لادن کو انصاف کے سامنے جواب دہ کر دیا گیا ہے۔ افغانستان امریکہ کے لیے خطرہ نہیں رہا اور اب میں امریکیوں کی ایک اور نسل کو افغانستان کی جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہتا۔ انہوں نے کہا ہم نے افغانستان کی فوج کی تربیت کر کے ان کو دفاع کے لیے ہر ضرورت اور اسلحہ فراہم کر دیا ہے۔ اب افغانستان کا دفاع کرنا اور ملک چلانا افغانوں کی ذمہ داری ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ انخلا کے بعد بھی امریکی CIA اور پینٹاگون کا خفیہ تعاون افغان حکومت کے ساتھ جاری ہے اور آئندہ کی صورتحال میں بھی رد و بدل کے ساتھ جاری رہے گا۔ دوسری طرف طالبان اور افغان حکومت کے وفود نے ایران میں مذاکرات کیے ہیں
और इनका एक वफ्द रूस के शहर मॉस्को में मौजूद है। ईरान में बैनुल अफगान मुज़ाकरात में अफगानिस्तान के मसले का पुरअमन तरीके से हल तलाश करने पर इत्तेफाक किया गया है। रूस के शहर मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान वफ्द का कहना था कि अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा मुकम्मल कर लिया है, हर किस्म की मुदाखला से गुरेज किया जाए। तालिबान के वफ्द का कहना था कि सरजमीन अफगानिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे तो 2 हफ्तों में सारा कंट्रोल ले लें। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के 245 अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया है। शहाबुद्दीन दिलावर की सरबराही में तालिबान वफ्द ने रूसी मंदूब जमीर काबलूफ से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान में कई सूबाई दारुल हुकूमत का मुहासरा जारी है। उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान में पुरअमन तस्फिये के ख्वाह हैं और इंसानी हुकूक की पासदारी करेंगे। इस्लामी और अफगान रवायात के मुताबिक खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चंद हफ्तों में 7 पायलट्स की टारगेट किलिंग के हवाले से तालिबान ने कहा वो अपने लोगों पर बम बरसाने वालों को निशाना बनाया गया है। तालिबान ने ईरान से मुत्तसिल अहम सरहद का कंट्रोल संभाल लिया है और सरहदी इलाके इस्लाम कला पर कब्जा कर लिया है। अफगान अवाम यहाँ हालात से परेशान है और मुल्क में खाना जंगी की कैफियत है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। बड़े सगीर की फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार लाखों मद्दाहों को रोता छोड़ के जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। इनकी उम्र 98 बरस थी। इस अजीम फनकार ने अदाकारी के मैदान में अपनी सलाहियतों के तमाम जौहर दिखाए। आइए इनकी ज़िंदगी के अहवाल जानते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार और शहंशाह जज्बात मोहम्मद यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दिलीप कुमार के तर्जुमान फैसल फारूकी ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए उनके ट्विटर अकाउंट पर पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतहाई दुख के साथ वो दिलीप कुमार के इंतकाल की तस्दीक कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक दिलीप कुमार ने 8 जून को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया गया। उन्होंने रवां हफ्ते बुध को सुबह 7:30 बजे दाये अजल को लब्बैक कहा और जहाने फानी से कूच कर गए। उनकी मौत की वजह तवील अरसे से जारी बीमारियां बनी। उन्हें सांस की तकलीफ, फेफड़ों के आर्जे और गुर्दों की बीमारी के बायस मुतअद्दिद मरतबा अस्पताल दाखिल कराया गया और वो जिंदगी के आखिरी अयाम में भी ज़ेरे इलाज रहे। भारतीय फिल्म नगरी के दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 में पेशावर के मोहल्ला खुदादात में लाला गुलाम सरवर के घर पैदा हुए और उनका असली नाम यूसुफ खान था। वो अपने खानदान के साथ 1935 में मुंबई कारोबार के सिलसिले में मुंतकिल हुए। लाला गुलाम सरवर फल्लू के बड़े ताजिर थे और इनका ताल्लुक आवान फैमिली से था। उन्होंने पेशावर में माजी के मदरसा अंजुमन हिमायत इस्लाम और मौजूदा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल महल्ला खुदादात से प्राइमरी तक तालीम हासिल की। दिलीप कुमार के नाम से शोहरत पाने वाले इस लेजेंडरी अदाकार ने 1944 में 22 साल की उम्र में फिल्म जवार भाटा से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिर गंगा जमुना, राम शाम, मुगल आजम, क्रांति, कर्मा और सौदागर जैसी फिल्मों में ज़बरदस्त अदाकारी से किरदार लाजवाल बनाए। दिलीप कुमार की मौत पर पाकिस्तान और भारत में यकसा सोग का आलम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दिलीप कुमार ने जो शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए फंडिंग के लिए वक्त दिया, उसे नहीं भुला सकता। दिलीप कुमार की शिरकत से इब्तदाई तौर पर फंडिंग का 10% जमा किया गया। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और लंदन में उन्होंने इमदाद जमा करने में मदद की। उन्होंने कहा कि उनकी फराक दिली को कभी नहीं भुलाया जा सकता। दिलीप कुमार मेरी नस्ल के एक अजीम और हमाजत फनकार थे। दिलीप कुमार पहली मरतबा 1988 में पेशावर आए और उन्होंने अपने घर का दौरा किया और फरते जज्बात से मिट्टी को चूम लिया था। 2014 में दिलीप कुमार के घर को कौमी विरसा करार दिया गया। ये घर किस्सा खानी बाजार की पुश्त पर महल्ला खुदादात में वाक़ है। दिलीप कुमार को नमाज जनाजा के बाद सांता क्रूज के इलाके में वाक़ कब्रिस्तान में सियासी एजाज के साथ दफन किया गया है। कोरोना वबा की वजह से नमाज जनाजा में सिर्फ 20 लोगों को शिरकत की इजाज़त दी गई है। जनाजे से पहले दिलीप कुमार के घर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बेहतरीन अदाकारी के सिले में उन्हें भारत के आला अवार्ड्स और 1998 में दिलीप कुमार को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अदाकाराओं और फनकारों की बड़ी तादाद ने उनके घर आकर ताज़ियत की। भारतीय वज़ीर आज़म ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। हैटी के सदर जोवेनल मोइस को एक मुसल्लह ग्रुप ने उनके घर में घुसकर हमला करके कत्ल कर दिया है। अमरीकी सदर और लातीनी अमेरिका के सदर ने इनके कत्ल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
हेटी के सदर जोवेनल मोइस को मुसल्लह अफराद के ग्रुप ने उनके घर में कत्ल कर दिया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक हेटी के कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म क्लाउडे जोसेफ ने ऐलान किया है कि सदर जोवेनल मोइस को घर में कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब वो मुल्क का इंतजाम चलाएंगे। मकतूल सदर की अहलिया जख्मी है और उन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म जोसेफ ने अवाम को पुरसकून रहने पर जोर दिया और कहा कि पुलिस और फौज अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। उन्होंने कहा सदर को उनके घर में गैर मुल्कियों ने कत्ल कर दिया है जो अंग्रेजी और हिस्पानवी जुबान बोलते थे। हेटी के मकतूल सदर लुइस 2018 में उठने वाले तनाज़ात के बायस आम इंतखाबात के इल्तवा के बाद खुसूसी फरमान पर हुकूमत कर रहे थे, जबकि उनकी मुद्दत हुक्मरानी भी खत्म हो चुकी थी। अक़वाम मुत्तहिदा में हेटी के लिए नुमाइंदा खसूसी हेलन लॉलाइन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म क्लाउडे जोसेफ मुल्क में इंतखाबात होने तक और नई क़यादत के चुनाव तक मुल्क का इंतजाम संभालेंगे। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से कहा है कि मकतूल सदर की मौत के बाद आपस के इख्तलाफात भुला कर सोचें। सदर मोइस की मौत के बाद 11 मिलियन की आबादी का मुल्क कन्फ्यूजन का शिकार हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खसूसी का कहना है कि आइन के एतबार से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हेटी के इंचार्ज हैं। उन्होंने हेटी की सियासी जमातों से कहा है कि इख्तलाफात को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तैयार करें। वीडियो लिंक के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देते हुए नुमाइंदा खसूसी का कहना था कि हेटी में परेशानी और गम गुस्सा मौजूद है। उन्होंने कहा कि हेटी के लोगों को फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और लातीनी अमरीका के दूसरे ममालिक के सदूर ने हेटी के सदर के सफाकाना कत्ल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। इस कत्ल के वाक़े के बाद अमरीकी सदर बाइडन ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि हम इस कत्ल की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हेटी के सदर के कत्ल के हवाले से मजीद मालूमात हासिल होना जरूरी है। लातीनी अमरीका में वाक़ ममालिक के सदूर और सियासी रहनुमाओं ने इस कत्ल की भरपूर मजम्मत की है। लातीनी अमरीका के ममालिक के हुक्मरानों समेत पूरी दुनिया में हेटी में होने वाले इस दिलखराश वाक़े की मजम्मत की गई है। सियासी रहनुमाओं और सदूर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और हेटी के अवाम से अफसोस का इजहार करते हैं। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि मुझे शदीद दुख हुआ है और मैं हेटी के लोगों से उनके सदर के कत्ल पर अफसोस का इजहार करता हूँ। मोइस के खिलाफ 2017 में इक़्तिदार संभालने के बाद एहतजाज का सिलसिला भी रहा और हिज़्ब इख्तिलाफ इस बात पर बरकरार रही थी कि वो अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए डिक्टेटरशिप नाफिज करना चाहते थे। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजी और पाबंदियों का सिलसिला जारी है, जबकि वैक्सीनेशन का अमल भी बदस्तूर जारी है। लेकिन वायरस मुख्तलिफ शक्लों में अभी भी इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बना हुआ है। मरीजों की तादाद और वैक्सीनेशन के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर में कोरोना वबा ने मामूलाते ज़िंदगी बदलने के साथ साथ इंसानों को इस तरह जकड़ रखा है कि कभी लॉकडाउन, कभी सफरी पाबंदियां और कभी समाजी फासलों की कैद ने इंसानों को अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रखा है। पाबंदियां आसान करने और पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की आंख मचोली का सिलसिला जारी है और दुनिया भर में हर रोज कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 4 लाख से ज्यादा है, जबकि यौमिया ये वायरस लगभग 8,000 लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। गो पूरी दुनिया में वैक्सीन का अमल जारी है, लेकिन इसकी गैर मसावी तकसीम और तरक्की पजीर ममालिक समेत गरीब ममालिक के लिए वैक्सीन की फ्राहमी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। तरक्की याफ्ता ममालिक अपने शहरियों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने के अहदाफ हासिल करने की दौड़ में एक दूसरे पर सबकत लेने की तगोदो कर रहे हैं, जबकि गरीब ममालिक और खुसूसन बरे-ए-आज़म अफ्रीका के ममालिक में इसकी फ्राहमी जरूरत से बहुत कम है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लगभग 187 मिलियन अफराद को मुतासिर किया है, जिनमें से 171 मिलियन के करीब लोग सेहतमंद हो चुके हैं, जबकि 40,30,000 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 12 मिलियन है, जिनमें से 78,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद और अमवात के हवाले से अमरीका सरे फहरिस्त है। यहाँ मुतासिरा अफराद की तादाद 35 मिलियन के करीब है, जिनमें से 29 मिलियन से ज्यादा सेहत याब हो चुके हैं, जबकि 6,25,000 मुतासिरा अफराद वबा का शिकार हो चुके हैं। अमरीका में एक्टिव केसेस की तादाद 49 लाख के करीब है, जिनमें से 4,000 मरीज खतरनाक हालत में हैं।
मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे और अमवात के हवाले से तीसरे नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासिरा अफराद की तादाद 31 मिलियन के करीब है, जिनमें से 30 मिलियन के लगभग मुतासिरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 4,10,000 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं। भारत में एक्टिव केसेस की तादाद 5 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 9,000 की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद और अमवात के हवाले से ब्राजील तीसरे नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासिरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 90 लाख के करीब है, जिनमें से 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 5,30,000 से तजावुज कर गई है। ब्राजील में एक्टिव केसेस की तादाद 11 लाख के करीब है, जिनमें से 8,500 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस चौथे नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासिरा लोगों की तादाद 58 लाख से जायद है, जिनमें से 56 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 1,12,000 मुतासिरा लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। फ्रांस में एक्टिव केसेस की तादाद 50,000 के करीब है, जिनमें से 1,000 की तबीयत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस 5वें नंबर पर है। यहाँ मुतासिरा अफराद की कुल तादाद 57 लाख से बढ़ गई है, जिनमें से 52 लाख से जायद लोग सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,40,000 से जायद मुतासिरा लोग जान की बाजी हार गए हैं। रूस में एक्टिव केसेस की कुल तादाद 4.5 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 2,500 लोगों की हालत तशवीशनाक है। शाम में होने वाली खाना जंगी और तसादुम के सबब बेघर होने वाले महाजीन की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इमदादी प्रोग्राम में तोसी ना होने की सूरत में लाखों लोगों के लिए सांसें बहाल रखना मुश्किल हो जाएगा। इमदादी प्रोग्राम पर इन्हिसार करने वाले पनाह गजीदों की तादाद 20% से इजाफे के साथ 34 लाख हो चुकी है। आइए इस पर तफसीली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। शाम में सदर बशारुल असद की हुकूमत के खौफ से बेघर होकर शामी हुकूमत के बागियों के जेर कब्जा इलाके में रहने वाले बहुत से शामी बाशिंदे इस खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं उनका मुकद्दर फिर से शामी सदर के हाथ में न आ जाए। शाम के शिमाल मगरिब में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद कैंपों में मुकीम है और अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी प्रोग्राम के तहत इनको खुराक और दूसरी अशिया ज़रूरिया फ्राहम की जाती हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने यहाँ रहने वाले लोगों को इमदाद देने के लिए तुर्की से बाबुल हवा के रास्ते शाम में बहाली की सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त ले रखी है। रवां हफ्ते इस मुआहदे की मुद्दत खत्म हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मगरबी ताकतें इस मुआहदे को तोसी देने के हक में हैं, जबकि रूस और चीन जो वीटो पावर रखती हैं वो इस मुआहदे के हवाले से इसे तोसी देने और वुसअत देने के हक में नहीं हैं। शामी सदर बशारुल असद की हुकूमत के बड़े इत्तेहादी रूस की ख्वाहिश है कि इमदादी प्रोग्राम की तरसील दमिश्क से होनी चाहिए और इमदादी सरगर्मियाँ तुर्की से नहीं होनी चाहिए। इसलिए रवां हफ्ते होने वाली बातचीत में रूस शामिल नहीं हुआ। इंसानी हुकूक के हवाले से काम करने वाली तंजीम के सरबराह मोहम्मद जिंदाली का कहना है कि इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली 50 दिफाई तंजीमों के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं और धरना दिया हुआ है और मुतालबा कर रहे हैं कि मुसीबत में फंसे इन लोगों के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि शिमाली शाम में रहने वाले लगभग 40 लाख लोग इस वक्त जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं और उन्हें मदद की अशद जरूरत है। एक बेघर फर्द होसम काहिल का कहना है कि हमने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। उन्होंने कहा, हमने जौ की रोटी खाई और गाय की घास को खाकर भी गुजारा किया है। हमें चाय में डालने के लिए चीनी तक मुयस्सर नहीं है। बेघरी की मुसीबत से दो चार एक शख्स मोहम्मद ओवेद का कहना है कि अगर हमें यहाँ से निकाला गया तो बड़ी तबाही होगी, पूरे शिमाल में हालात खराब होंगे। उन्होंने कहा, मौजूदा शामी हुकूमत और रूस हमें किस तरह मदद देंगे, ये तो हमारी जिंदगी को अजीरन कर देंगे। इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब मौजूदा हुकूमत ने लोगों को अपने कहर का निशाना बनाया तो लोगों ने दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदगी बसर की है। आलमी तंजीम बराए इमदादी खुराक प्रोग्राम के सरबराह अबैदुल्लाह शतीला का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि शिमाल मगरबी शाम में इंसानी अलमिया जन्म लेने से बड़ी तबाही का अंदेशा है। उन्होंने कहा, बाबुल हवा की सरहदी क्रॉसिंग बंद हो जाने से बहुत सारी तंजीमें अपने इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर देंगी, जिसमें तिब्बी इमदाद भी रुक जाएगी।
شتیلا کا کہنا تھا کہ بغیر اجازت کے کسی دوسرے ملک سے کراسنگ کرنا ناممکن ہے اور حکومت ان لوگوں کو کیسے امداد فراہم کرے گی جو اس کی مخالفت میں گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کیمپوں میں رہنے والے لوگوں کی 2/3 اسی امداد پر انحصار کرتی ہے۔ ان کی امداد بند ہو جانے سے بڑے انسانی المیہ کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ اٹلی میں ایک گلیشیئر کو پگھلنے سے محفوظ کرنے کے لیے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح ڈھانپنے سے گلیشیئر کے 70% حصے کو پگھلنے سے بچایا جا سکے گا۔ گلیشیئر کو کپڑوں کی چادروں سے ڈھانپنے کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اٹلی میں پریسینا گلیشیئر کو پگھلنے سے محفوظ کرنے کے لیے چادروں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق شمالی اٹلی میں واقع پریسینا گلیشیئر تیزی سے پگھل رہا ہے۔ اس کو حدت سے محفوظ کرنے اور پگھلنے سے بچانے کے لیے ہر سال کپڑے کی حفاظتی چادروں سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ یہ محفوظ رہ سکے۔ ہر سال ماحول سے محبت کرنے والے اور اس نازک صورتحال کو سمجھنے والے لوگ 1 مہینے کی محنت سے گلیشیئر کو چادروں سے ڈھانپنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان حفاظتی کپڑے کی چادروں سے 1,20,000 مربع میٹر رقبے کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس حل سے موسم گرما کے دوران اس گلیشیئر کو پگھلنے سے 70% تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ حفاظتی چادر بنیادی طور پر سورج کی روشنی کو منعکس کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ حفاظتی چادریں 5 میٹر چوڑی اور 70 میٹر لمبی ہیں، جنہیں گلیشیئر کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سورج کی گرمی سے گلیشیئر کو محفوظ کرتی ہیں اور یہ پگھلنے سے بچ جاتا ہے۔ ماہر گلیشیات کرسچن کیساروٹو کا کہنا ہے کہ موسم سرما کے اختتام پر یہ حفاظتی چادریں گلیشیئر پر ڈال دی جاتی ہیں، جس سے اس کے پگھلنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ چادریں سورج کی براہ راست روشنی کو گلیشیئر پر نہیں پڑنے دیتی، جس سے اس کے پگھلاؤ میں واضح کمی ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی جو روشنی اس کو متاثر کرتی ہے یہ حفاظتی چادریں ان گرم شعاؤں کو منعکس کر دیتی ہیں اور یہ گلیشیئر پگھلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ موسم گرما تک آپ اس کی 70% برف کو محفوظ کر لیتے ہیں جو عام حالات میں پگھل سکتی ہے۔ کرسچن کا کہنا ہے کہ ہم سارا سال اس کو دیکھتے اور پرکھتے رہتے ہیں۔ موسم سرما میں پڑنے والی برف اور موسم گرما میں پگھلنے والی برف کے اندازے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کتنی برف جمع ہوئی ہے اور کتنی برف پگھل گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ کام گزشتہ 15-20 سال سے کر رہے ہیں اور ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہر سال برف کی تعداد، مقدار اور حجم میں کمی ہو رہی ہے اور گلیشیئر اپنی ہستی کھو رہا ہے۔ کرسچن کا کہنا تھا کہ گلیشیئرز کے پگھلنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ عالمی حدت میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان پگھلتے گلیشیئرز کو بچانا ہوگا اور اپنے تمام تر فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ لوگوں کو اس حوالے سے شعور دینا ہوگا کہ یہ گلیشیئرز ماحول کے لیے کتنے ضروری اور مفید ہیں، ورنہ ایک دن یہ زمین سے غائب ہو جائیں گے اور زمین دہکتا ہوا سیارہ بن جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پگھلنے سے محفوظ رکھا جائے اور انسان کو ماحول محفوظ کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں کینیڈا میں گرمی کی سخت لہر سے کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور جنگلوں میں آسمانی بجلی گرنے کے بے شمار واقعات کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آسمانی بجلی گرنے کے مزید واقعات سے جنگلوں میں لگی آگ میں اضافے کے خدشات موجود ہیں۔ آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کا شمار دنیا کے ٹھنڈے ممالک میں ہوتا ہے، تاہم گزشتہ ہفتے سے جاری گرمی کی لہر نے کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں گرمی کی شدت کا 80 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ ہفتے یہاں 49.6 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حالیہ گرمی کی لہر سے متعدد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ہزاروں گھر جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ حالیہ گرمی کی لہر سے برٹش کولمبیا کے شہر لیٹن کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق یہاں لوگوں کو ہنگامی حالت میں اپنے گھر چھوڑنا پڑے ہیں۔ یہاں لگنے والی آگ نے تمام عمارتوں اور گھروں کو بھسم کر دیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مغربی کینیڈا میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں کئی گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ سال اس موسم میں یہ واقعات بہت کم تھے، لیکن حالیہ گرمی کی لہر کے سبب ان میں بہت حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں اضافے کا خدشہ موجود ہے، جس سے جنگلوں میں آگ بھڑکنے جیسے واقعات میں اضافہ ہونے کا اندیشہ بڑھ گیا ہے اور تیز ہوا اس جلتی آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف ثابت ہوگی۔ رواں ہفتے برٹش کولمبیا اور کینیڈا کے صوبے البرٹا میں آسمانی بجلی گرنے کے 7,10,000 واقعات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ عام حالات میں اور اس گرمی کی لہر سے پہلے یہاں
जहां सिर्फ 8,300 वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में हालिया गर्मी की लहर से 719 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जो कि मामूल से 3 गुना ज्यादा हैं। माहिरीन के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात का सिलसिला जारी है। इस वक्त ब्रिटिश कोलंबिया के 135 मुकामात पर आग लगी हुई है और इसने 1 लाख हेक्टेयर रकबा पर खड़े जंगलों और पौधों को बुरी तरह जला दिया है। हुकाम का कहना है कि आग लगने के वाकयात इस माह के आखिर तक जारी रहने का इम्कान है। डेनमार्क में रेत से मुजस्मे बनाने वाले एक फनकार ने कोरोना वायरस की थीम को जहन में रखते हुए रेत से एक मुजस्मा तैयार किया है। ये दुनिया में तामीर होने वाले तवील तरीन मुजस्मों में से एक है, जिसको बनाने के लिए 48 टन रेत का इस्तेमाल किया गया है। आइए ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। डेनमार्क के एक मुजस्मा साज ने रेत से कोरोना थीम के हवाले से तवील तरीन मुजस्मा तैयार किया है, जो इस वक्त रेत से तामीर होने वाला दुनिया का तवील तरीन मुजस्मा है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक रवां हफ्ते डेनमार्क में मुजस्मा साज विल्फ्रीड सिचर ने कोरोना वायरस के थीम पर एक तवील मुजस्मा तैयार किया है, जिसकी ऊंचाई 21.16 मीटर है और ये मुजस्मा गुज़िश्ता तवील तरीन होने का एजाज रखने वाले मुजस्मे से 3.5 मीटर बुलंद है। रेत का ये मुजस्मा डेनमार्क के शुमाल मगरबी इलाके बलूगस में तामीर किया गया है, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मुजस्मे की तामीर से पहले बुलंद तरीन रेत के मुजस्मे की ऊंचाई 17.66 मीटर थी, जो 2019 में जर्मनी में बनाया गया था। इस मुजस्मे को बनाने वाले विल्फ्रीड सिचर का कहना है कि इस मुजस्मे को बनाने का ख्याल कोरोना आलमी वबा के असरात देखने के बाद आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को इस मुजस्मे की चोटी पर रखा गया है, क्योंकि इस वक्त ये पूरी दुनिया में गालिब आया हुआ है। इस वायरस ने दुनिया को हाँक रखा है और इसकी वजह से सारे लोगों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। इसकी वजह से लोग अपने खानदानों से दूर हुए बैठे हैं। उसने इंसान को समाजी फासलों में कैद कर दिया है। कोरोना वायरस लोगों को खूबसूरत जगहों की सैर से रोके हुए हैं और इसकी वजह से दुनिया भर में रोजमर्रा की सरगर्मियां मुअत्तल हैं और लोग अपने घरों में बैठने पर मजबूर हैं। इस मंसूबे के सरबराह जॉन एंडरसन का कहना है कि मैं इस मुजस्मे की साख्त और तामीर से हैरान हूँ। मुजस्मा बहुत खूबसूरत है। मैंने इससे पहले रेत से तामीर होने वाला इस कदर खूबसूरत मुजस्मा पहले कभी नहीं देखा। इस मुजस्मे को देखने वाले एक सियाह ब्रायन पेडरसन का कहना है कि ये मुजस्मा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये मुजस्मा रूम की तामीरात का शहकार मालूम होता है। मैं इसकी खूबसूरती को देखकर बहुत महजूज हुआ हूँ। विल्फ्रीड का कहना है कि कोरोना को खत्म करने के लिए हमें इस मुजस्मे की चोटी तक रसाई करनी होगी और जब हम उसे खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे तो हम दुनिया भर में अपनी मर्जी से सरगर्मियों का आगाज कर सकेंगे। इस मुजस्मे की तामीर के लिए 48 टन रेत इस्तेमाल की गई है। इसमें 10% मट्टी की आमेजिश की गई है ताकि इसमें मजबूती पैदा हो सके। गनीज बुक वालों ने इसका तज्जिया किया है। अब अगले एडिशन में ये शामिल कर लिया जाएगा। सर्दियों के मौसम में हर साल बलूगस में रेत की मुजस्मा साजी का फेस्टिवल मुनक्किद होता है। तुर्की के एक नाबीना शख्स ने अपने जैसे दूसरे लोगों की सहूलत के लिए ऐसी छड़ी बनाई है जो न सिर्फ रास्तों में किसी रुकावट की निशानदेही करती है बल्कि इर्द गिर्द के माहौल से भी बाखबर रखती है। आइए देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। तुर्की के एक शख्स ने जो खुद आंखों की बिनाई से महरूम है, उसने ऐसी जदीद छड़ी तैयार की है जो न सिर्फ रास्ते में रुकावटों की निशानदेही करती है बल्कि इर्द गिर्द की दुकानों और दूसरी चीजों के हवाले से भी इस्तेमाल करने वाले शख्स को बाखबर रखती है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्की के एक शहरी पुरसात सेलान ने, जो खुद भी बिनाई से महरूम है, उन्होंने बिनाई से महरूम अफराद के लिए एक जदीद छड़ी तैयार की है जो बहुत हद तक चीज़ों और जगहों के हवाले से मालूमात देने की सलाहियत रखती है और रास्ते में आने वाली रुकावटों को भी जानने, समझने और इस्तेमाल करने वाले को आगाह करने का काम करती है। इस जदीद छड़ी के मौजूद 35 साला सेलेन का कहना है कि वो वी वॉक टेक्नोलॉजी के शरीक बानी हैं। उन्होंने कहा, ये जदीद छड़ी किसी भी नाबीना फर्द को आवाज़ से समझाने की सलाहियत रखती है। ये छड़ी नाबीना अफराद को इर्द गिर्द के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरे कारोबारी मराकज़ के हवाले से बाखबर रखने की सलाहियत रखती है। सेलेन का कहना था, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में आना उनके लिए पुरमसरत है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप पूरी दुनिया को अपनी ईजाद करदा टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवा सकते हैं। उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पर इसी प्लेटफॉर्म से हम दुनिया के लाखों नाबीना लोगों को इस जदीद छड़ी से मुतारिफ करवा सकते हैं। सेलेन का कहना है कि जब भी कोई रुकावट सामने आती है, ये मुझे खबरदार कर देती है। ये जदीद छड़ी फोल्ड हो जाती है जिसे आप आसानी से खोल भी लेते हैं। इसमें रुकावटों को पहचानने के सेंसर्स, माइक्रोफोन्स, स्पीकर्स और गर्दिश नुमा जैसे आलात नस्ब हैं जो इसे सारी रहनुमाई हासिल करने के लिए मददगार साबित होते हैं।
انہوں نے کہا ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ یہ جدید چھڑی سارے نابینا افراد تک پہنچے تاکہ اس کے استعمال سے ان کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ سیلین کا کہنا تھا کہ اس جدید چھڑی کے استعمال سے انہیں ارد گرد کے ماحول سے زیادہ شناسائی ہو گئی ہے اور میرے خیال میں اس کی ایجاد بینائی سے محروم افراد کے لیے ایک انقلابی قدم ہے، کیونکہ اس کی مدد سے نابینا افراد کو ارد گرد جاننے میں بہت سی سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جدید چھڑی ہمارے جیسے افراد کے لیے اکیلے ادھر ادھر جانے میں بڑی حد تک معاون ثابت ہوتی ہے۔ سو ویورز، یہ تھا آج کا پروگرام۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویک ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔